علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سمینا جی ایف ایکس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا السٹریٹر کا کورس چل رہا ہے، سب جانتے ہیں، اور جس نے ویڈیو دیکھی ہوگی اسے یہ ٹول، کل کی ہماری پریویس کلاس تھی وہ سلیکشن ٹول کے بارے میں تھی، اور آج کی جو کلاس ہے وہ ہماری ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کے بارے میں ہوگی۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتی چلوں، یہ ہمارا یہ جو تھا فائل میں ہم نے یہ آپ کو میں نے فائل لینا سکھایا تھا۔ فائل لینے کیسے لیتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ ہمیں لیٹر سائز میں ہے، یہ ہمارا انٹرفیس جو ہے آرٹ بورڈ یہ لیٹر سائز میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ڈائریکٹ سلیکشن فل ٹول ہے، تو اس میں ہم یہ بیسیکلی جو آپ یہ شیپ دیکھ رہے ہیں اس میں ریکٹینگل ہے، راؤنڈڈ ریکٹینگل ہو گیا، جو بھی اس میں سے کوئی ہم شیپ دے دیں اسے یہ موڈیفائی کرتا ہے۔ موڈیفائی کس طرح کرے گا آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ فار ایگزامپل شیپ دینے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دینا چاہتی ہوں۔ آپ نا ٹول کوئی ایک بیسک جو ہوتی ہے کام، وہ ایک امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے اس کا کام۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے سمپل جسٹ ایک لائن بناؤں گی، ڈرا کروں گی ایک لائن، اور ہم اس کے مطلب اس کو تھوڑا تھک کریں گے، اسے تھک کریں گے۔ اب دیکھیں گے اس کے آپ جو نظر آ رہی ہوں گے آپ کو، یہ اس کے اینکر پوائنٹ ہے، یہ اس کے اینکر پوائنٹ ہوگے، اور یہ اس کی پاتھ ہوگی۔ یہ اسمارٹ گائیڈ کی وجہ سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، لکھا ہوا پاتھ ہے یہ، اور یہ ادھر آ جائیں، یہ ادھر اگر سکرول کریں، یہ ادھر دیکھیں تو یہ ہے ہمارا اینکر پوائنٹ۔ اینکر پوائنٹ مینز آپ اگر ٹی وی میں شوز میں دیکھیں لیں تو اینکر اس لیے بولا جاتا ہے، مینز کہ جو کسی چیز کو روکے رکھے ٹریفک کو روکے رکھنا، مطلب اینکر ایک کسی چیز کو جو روکے رکھے، آگے جانے سے روکے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اینکر پوائنٹ ہو گئے، اور اسی شیپ سے ہم مطلب اسی اینکر پوائنٹ سے ہم شیپ موڈیفائی کریں گے۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ سمپلی ہم ایک ریکٹینگل ٹول لیں گے اور ہم ایسے ڈرا کریں گے۔ یہ میں نے اس لیے یہ آؤٹ لائن تھک رکھی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آ سکے۔ میں یہ اب سلیکٹ کروں گی ٹول کو، اور اس میں آپ جو راؤنڈ سرکل نظر آ رہے ہیں، یہ اسے ہم بہت کچھ شیپ دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے ریکٹینگل ٹول سے ایک راؤنڈ ٹول بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم ویٹ تھوڑا کم کریں گے۔ کم کرنے کے لیے ہم اسے تھوڑا 3 پہ کر دیں گے، یہ اتنا کافی ہے۔ اسے ہم تھوڑا یہ دیکھیں، اسے یہ شیپ بلٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں اسے بولتے ہیں ہینڈل، کرو ہینڈل، ٹھیک ہے۔ اسے آپ یوں پکڑ کے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں، جیسے یہ ہوگی، اتنا ہی ایریا کور ہوگا اس کا، اور اس کا یہاں پہ کلک کریں تو اس کا جو اندر اتنا ایریا آ رہا ہے اس کا یہ کور ہوگا۔ اس سے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں، جیسے یہ کر لیں، جیسے یہ کر لیں۔ اس شیپ کو ہم مائنس بھی کر سکتے ہیں، جیسے ڈل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہم نے ڈل کر دیا۔ اس کو ہم سلیکٹ کر کے پہلے ڈل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور شیپ بنانا سکھا دوں گی۔ جیسے کہ ہم نے ایک ایلپس ٹول لیا، راؤنڈ ٹول، یہ ہم ایسے ڈرا کریں گے۔ اس کے اگر آپ اس کے ادھر سلیکٹ کریں گے تو اس اینکر پوائنٹ پہ، پاتھ پہ، اور ادھر یہ اس کا اینکر پوائنٹ ہو گیا، تو آپ کو یہ 2 کرو نظر آ رہے ہوں گے۔ اگر اس کو یوں ٹویسٹ کریں تو ایک شیپ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو جسٹ ایک کو کلک کر کے سلیکٹ کر کے میں ادھر آ جاؤں، بالکل ادھر دیکھیں، کنورٹ سلیکٹڈ اینکر پوائنٹ ٹو کارنر، ٹھیک ہے، یہ بن گیا، یہ اس کی شیپ آ گئی۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا
ऊपर करेंगे। ये एक आपको एक बूंद की शक्ल पे, एक ड्रॉप की शक्ल पे आपको एक शेप नजर आ रही होगी। अब हम इसको बन गई है, इसको हम साइड पे थोड़ा सा रखते हैं और अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। अब हम शिफ्ट की मदद से हम इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? शिफ्ट की मदद से ये सिलेक्ट करेंगे, एक ये हो गया और ये, इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लाएंगे, थोड़ा सा ऊपर। ये देखें, ये हमारे सामने एक एक ड्रॉप तैयार हो गई है। इसे हम बिल्कुल सिलेक्ट करके हम इसे छोटा कर लेंगे शिफ्ट की मदद से। ठीक है, इसे हम कोई भी कलर फिल कर ले। ये देखें, कोई भी कलर फिल दे दें। इसके हम स्ट्रोक का लाइट, जो स्ट्रोक का एक वेट लाइट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद आ जाए राउंडेड रेक्टेंगल टूल पे। इसमें हम ये ड्रा करेंगे, पहले सिंपल सा हम इतना ड्रा कर लेंगे। इतना ड्रा करने के बाद ये हम कलर फिलहाल हटा लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद आप इसको, इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा, नहीं इतना नहीं, पहले एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। एक पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद, जैसे एक पॉइंट है इसे डिलीट कर दें। एक पॉइंट इसे सिलेक्ट कर लिया हमने, इससे हम थोड़ा इतना राउंड करेंगे। सिलेक्ट नहीं हो रहा, सॉरी। हम इस पे टूल पे आएंगे, एक सिलेक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, इसे राउंड करेंगे, इतना राउंड कर लेंगे और फिर इस पे एक सिलेक्ट करेंगे और इतना राउंड कर लेंगे। इतना राउंड करने के बाद अब हम इसके हैंडल पे आ जाएंगे। अब इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा इसे यूं अंदर की तरफ कर लेंगे और इस एंकर पे आके हम इस हैंडल को थोड़ा सा यूं इधर इतना बस कर देंगे और अब हम इसी राउंडर टूल की मदद से हम इसकी थोड़ी शक्ल फ्लैग जैसी दे देंगे। ये हमारे पास, अब इसको ग्रुप करने के लिए आप देखें, अब ये दोनों अलग अलग हैं। अब इन्हें ग्रुप करने के लिए मैं इन सबको, इस सबको सिलेक्ट करके मैं माउस का एक राइट बटन क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखें ग्रुप, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, ये देखें, ये आप मूव करेंगे दोनों ही मूव होंगे, वरना अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसको हम शिफ्ट की मदद से हम इसको बिल्कुल छोटा करके एक साइड पे रख देंगे। ठीक है, और अब हम और शेप लेंगे, जैसे फिर हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और इसे हम इतना ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाना सिखा दूँ। आप सिंपली इसकी एक कॉपी ले लें आर्ट से। इसकी एक कॉपी ले ली हमने और इसे कोई और कलर दे दिया हमने, इसे एक और कलर दे दिया, इसे भी हम कोई और कलर दे देते हैं, जैसे कि रेड हो गया। अब सिंपली हम इसको यहाँ ला के फिक्स कर देंगे। ये फिक्स हो गया। अब हम जाके ये सिलेक्ट करेंगे टूल, डायरेक्ट टूल, और सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे एंकर पॉइंट पे और मैं इसे सेंटर पे ले जाऊंगी। ये हो गया। अब इस टूल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, इसे मैं सेंटर पे ले जाऊंगी। ये आपको एक पोस्ट कार्ड की शेप बन गई है ये आपके सामने। ठीक है, और हम इसे अब सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। ठीक है, ग्रुप हो गई है। अब हम इसको फिर से सिलेक्ट करके
अब इसको शिफ्ट की हेल्प से हम इसे छोटा करके हम ऊपर रख देंगे। अब हम और एक और शेप लेंगे, फिर से हम लेंगे रेक्टेंगल टूल। अब इसको इस एंगल में ड्रा करेंगे। अब हम इसके थोड़ा इसको और शेप देने की कोशिश करेंगे। ये फिर से हमने सेलेक्ट किया और थोड़ा से इसे ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करके हम जस्ट ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करके हम इसे नीचे की तरफ ले आते हैं। ठीक है, और फिर इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। ये हमारे सामने एक और शेप तैयार हो गई है, ये देखें। ठीक है, इसे हम फिर सेलेक्ट करके और सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट की मदद से इसे फिर छोटा करते हैं। फिर हम इसे ऊपर लेके जाके रखते हैं। ये आपके सामने कुछ अलग अलग तरह से ना शेप तैयार होगी। ये जस्ट एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की वजह से हो रही है। ठीक है, और ये जो दूसरी हैं ये दूसरे इनमें से हम कोई भी टूल नहीं ले रहे। इनको आप देख लें कि ये सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसने ही इन शेप को मॉडिफाई किया है। ठीक है, और हम एक और टूल लेते हैं, जैसा कि ये हो गया। फिर से हम लेंगे राउंड एलिप्स टूल लेंगे, इसे हम फिर से इतना ड्रा कर लेंगे। अब इतना ड्रा करने के बाद हम आएंगे इसके, ये आप इधर आ जाएं, देख लें एंकर पॉइंट टूल, इसे लेंगे और इतना एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे और इधर नीचे आके क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास एक पत्ते की शेप आ गई है। ठीक है, अब हम इसको अगर एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं इसे आपको एक छोटा सा इफेक्ट देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, वो आप देख लें इफेक्ट कैसे देते हैं। ये आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जस्ट आपको एक एक ना एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम इफेक्ट पे जाके ये जो डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म है इस पे जाके हम इधर ट्विस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमने 100 पहले दिया हुआ है। आप जितना थोड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। ये ओके करेंगे। अब हमको ये पहले वाली शेप नज़र आ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए ये आपके सामने एक शेप तैयार हो गई है, जिसके जैसे हमने करनी चाहिए थी वो बन गई है। और मसला ये है कि अगर ये शेप इसमें ना हो, ये कैसे हटेगी। ये देखें आप एडिट में जाके ऑब्जेक्ट में आपके पास एक्सपेंड अपीयरेंस होगा, इस पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपके पास एक और शेप बन गई है। ठीक है, इसकी ऑल के साथ कॉपी ले लेते हैं और इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करते हैं, इधर रखते हैं और इसे सिलेक्ट करके इसे फिर छोटा करते हैं। और फिर से भी छोटा करते हैं शिफ्ट के साथ और इधर इसे रख लिया इधर, और इसे उठा के हमने इधर रख लिया। ठीक है, और फिर इनको सिलेक्ट करके मैंने ग्रुप कर लिया। ग्रुप कैसे करते हैं, इधर लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके हम माउस पे और ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, इधर ग्रुप कर लेंगे और कंट्रोल की है इसकी, कंट्रोल जी करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इतना हम सिलेक्ट करेंगे, इतना करके हम ग्रुप कर देंगे। ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। फिलहाल हम इतना कर लेंगे ग्रुप। इसमें हम और कलर करेंगे, जैसे कि ये नहीं है, इसमें यही कलर रहने देंगे, सही लग रहा है। ठीक है,
یہ ہمارے پاس کچھ ایسی شیپ بن گئی ہیں، یہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول نے موڈیفائی کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم ایک اور ٹول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے پاس اسٹار ٹول۔ اسٹار ٹول کو ہم ڈرا کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسٹار ٹول آ گیا۔ اسے ہم جب سلیکٹ کریں گے تو یہ ادھر رکھ لیتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ ایسی شیپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری بن گئی شیپ، ایک چھوٹے سے پھول نما بن گئی ہے۔ اسے آپ ریڈ کلر دے دیں یا کوئی اور کلر دے دیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی شیپ آپ دے سکتے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی کیسی بھی آپ کو صحیح لگے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کلاس، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ آئی ہوپ آپ جلدی ایزلی طور پہ ہم آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو ہوپ فلی یہ سارے ٹول کور کرواؤں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں میری ویڈیو کو، اور انشاءاللہ میں آپ کو اتنا سکل سکھا دوں گی، اس قابل بنا دوں گی کہ آپ آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جلدی کور کریں گے کورس کو آہستہ آہستہ۔ یہ ہماری شروع کی کلاسز ہیں، اس میں آپ تھوڑا ڈیزائن میں آپ کو ہلکا ہاتھ رکھ رہی ہوں تاکہ آپ آسانی سے یہ چیزیں سیکھ سکیں۔ آگے جا کے ہم بہت کچھ بنائیں گے انشاءاللہ، بہت کچھ اس میں ہم جلدی بہت کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی کلاس ادھر تک کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹول کے ساتھ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔